हाँ जी, अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹॉल ਇਫੈਕਟ ਤੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैगनैटिक शैल किसी भी मैगनेटाइज्ड मटीरीयल दी जिसदे विच मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ ने उस मटीरीयल दी क्लीयर हुंदी है जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी हुंदी है। 3D शेप है, इसनूं इस तरीके नाल आपां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीनस ये अपने कोल फ्रंट फेस है तो ये अपने कोल बैक फेस है। इहदी कुछ थिकनेस है अपने कोल, जिवें अपने कोल कोई क्वाइन हुंदा है ना, 5 रुपीज़ दा क्वाइन हुंदा है, जिवें उसदी कुछ थिकनेस हुंदी है तां उवें दा मैगनैटिक शैल हुंदा है। कुछ थिकनेस होवे ते इह अपने कोल मैगनेटाइज इस तरीके नाल होया हुंदा है कि जिहड़ा इहदा सरफेस है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो जिहड़ा बैक सरफेस है जिवें इसका वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। मीनस एक मैगनैटिक शैल जो होंदा है, एक मैगनेटाइज्ड मटीरियल होंदा है जिसकी कुछ थिकनेस होंदी है तो वह एक सरफेस नॉर्थ पोल की तरह तो दूजा सरफेस साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जिहड़ियां लाइनस ने, लाइनस ऑफ इंडक्शन वो अपने को इसी थिकनेस दे विचों एक्सटेंड कर रही ने, मतलब पास हो रही ने, मतलब नॉर्थ टू साउथ जांदियां ने ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨੌਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਸਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट। इस मैगनेट का जो मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट है अगर आप उसनू एरिया नाल डिवाइड करिए तो अपने कोल उस शैल दी मैगनैटिक स्ट्रेंथ आ जाती है। हुण अगर आप कह रहे सी काफ़ी सारिया मैगनेट्स नू ज्वाइन कर रहे हैं तो आप सारिया मैगनेट्स का डायपोल मूवमेंट लै लांगे, एड अप करांगे तो उस डायपोल मूवमेंट नू एरिया नाल डिवाइड करांगे तो ये अपने कोल फॉर्मूला हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक शैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ने ये अपने कोल, बिकॉज अपने को जो फाई होंगे वो m/ds। अगर आप थोड़े जे एरिया की मतलब बिल्कुल छोटे जे सरफेस च गल कर रहे होइए तो फाई इज इक्वल टू m/ds। हाँ जी, जो अपने को मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसनों आपां एक होर वे नाल भी डिस्कस करते हैं। देखो अपने को जो मैगनेटाइजेशन होंदी है, जो मैगनेटाइजेशन होंदी है किसी भी मटीरियल दी उसनों कैपिटल M नाल डिनोट करते हैं। ये मैगनेटाइजेशन है तो ये अपने को स्मॉल m मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट है। कन्फ्यूज नहीं होना, कैपिटल M मैगनेटाइजेशन, स्मॉल m अपने को डायपोल मूवमेंट है। तो अगर आपां डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लईए, किसी भी मटीरियल दे विचों डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लईए, ये अपने को है वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कढ़िए तो वो अपने को आ जाती है मैगनेटाइजेशन। हुण आपां ने ये जो फॉर्मूला सीगा आपां देखिया सी भी जो मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो m/a दे इक्वल है मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन एरिया दे इक्वल। तो m दी अपने को फाई इज इक्वल टू m/a दे इक्वल है, फाई इज इक्वल टू m/a दे इक्वल है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਲ m ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 ਇਨਟੂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸ਼ੈਲ ਦੀ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਏਰੀਆ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜੋ ਇਹ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ, ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ m कैपिटल M इज इक्वल टू 5/t, 5 इज इक्वल टू m इनटू t। मीनस मैगनेटाइजेशन इनटू थिकनेस भी अपने को स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक शैल होंदी है तो डायपोल मूवमेंट अपॉन एरिया भी अपने को स्ट्रेंथ ऑफ मैगनैटिक शैल ही होंदी है। दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट ने, याद रखने ने। हाँ जी, नैक्सट आप फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ डायपोल। जो ही अपने को मैगनैटिक शैल है एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, आप इसका पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है। देखो सब तो पहला आप की करते हैं, इस मैगनैटिक शैल का एक वॉल्यूम एलीमेंट लै लें। वॉल्यूम एलीमेंट किवें, मतलब एक 3D शेप है तो आप इस छोटा जा पोर्शन लिया, 3D शेप है तो पूरा एक पोर्शन जो लवांगे वो छोटा वॉल्यूम एलीमेंट लवांगे, उस वॉल्यूम एलीमेंट दे करके आप इस P पॉइंट के उपर की फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल। जो ये P पॉइंट है, जो ये
वॉल्यूम एलीमेंट है तो उपर वाला सरफेस आप ds नाल डिनोट कर रहे हैं तो ds दे सेंटर तो इस ds दे सेंटर तो p पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है r ते इसी एक्सिस दे नाल जो ये p पॉइंट नू ज्वाइन करती लाइन है कितना एंगल बना रही है थीटा। इत्थे अपने कोल एक मतलब सॉलिड एंगल भी बनेगा बिकॉज एक कोन वर्गी शेप बन जाएगी जो आप वॉल्यूम एलीमेंट के सारे है पॉइंट्स नू इत्थे p पॉइंट नाल ज्वाइन करांगे तो कोन वर्गी शेप बन जू। इत्थे एक सॉलिड एंगल भी बनूगा जिसनू आप डिनोट करते हैं ओमेगा दे नाल जां डी ओमेगा बिकॉज आप छोटा जा पोर्शन लिया। तो इस पॉइंट P के उपर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल जो होंगे वो किस इक्वल होंगे किसी भी डायपोल करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। व्हाट इज m हेयर m इज मैग्नेटाइजेशन। तो ये थीटा अपने कोल की है एंगल जो ये अपने कोल इस पॉइंट नु ज्वाइन कर दी लाइन इस जो शैल है उसकी एक्सिस नाल बना रहा है जो थीटा एंगल है। ठीक है तो अपने कोल हुण देखो जो m cos थीटा जो अपने कोल m दी वैल्यू सी सॉरी अपने को ना इत्थे स्मॉल m आएगा मीनस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा जो इत्थे फॉर्मूला होएगा। ठीक है तो अपने को मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर स्मॉल m दी वैल्यू आप इत्थों कितनी फाइंड आउट कीती सी स्मॉल m इज इक्वल टू 5 इंटू ds बिकॉज आप छोटा जा एरिया एलीमेंट लै रहे हैं बिकॉज अदरवाइज एरिया लैने बट आप छोटे जे पोर्शन की गल कर रहे हैं तो आप 5 इंटू ds पुट करांगे। उस तो बाद जो अपने कोल होएगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो ये सारी वैल्यू होएगी वो होएगी सॉलिड एंगल दी जो इत्थे अपने कोल यह कोण दे विच इत्थे सॉलिड एंगल बन रहा है। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर सॉलिड एंगल दे इक्वल होएगा तो अपने कोल वैल्यू पुट करती बट ये अपने कोल dv आ गया मतलब छोटे जे पोर्शन करके इत्थे जो पोटेंशियल है बट आप टोटल पोटेंशियल कटना है इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करांगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 5 इंटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा सॉलिड एंगल व्हाट इज 5 इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक शैल तो ये अपने कोल पोटेंशियल दा एक्सप्रैशन आ जाएगा फॉर अ मैग्नेटिक शैल। जो ये एक्सप्रैशंस ने सारे एक्सप्रैशंस दे फॉर्मूलाज आपां नूं क्लीयर होने चाहिए ने। हाँ जी नैक्सट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनीफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर। यूनीफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर अपने सिलेबस दे विच मैंशन किया होया है। इससे भी कुछ फॉर्मूलाज ही डिस्कस करांगे बिकॉज इसकी डेरिवेशन अगर आप करांगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा वो तो आपां जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कुछ फॉर्मूलाज आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है तो सब तो पहला अपने को एक मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है XYZ प्लेन दे विच XYZ डायरेक्शन दे विच तीनों डायरेक्शन दे विच ही होएगा बिकॉज ये स्फीयर है 3D ही होएगा। तो अगर आपां इस स्फीयर दा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होवे मैग्नेटिक फील्ड आपां कित्थे भी फाइंड आउट कर सकते हैं आउटसाइड दी स्फीयर ऑन दी सरफेस ऑफ दी स्फीयर एंड इनसाइड दी स्फीयर बट ये यूनीफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है मतलब इस दे विच कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हुई है। सपोज यदि मैग्नेटाइजेशन आपां लैके चलने हैं Z डायरेक्शन दे विच X डायरेक्शन च भी हो सकता है Y डायरेक्शन च भी हो सकता है। ठीक है तो आप मैग्नेटाइजेशन लिए Z डायरेक्शन दे विच ते मैग्नेटाइजेशन दा फॉर्मूला हुंदा है R ओमेगा सिग्मा। ठीक है हुण ये अपने कोल तो हुण आपां इहदी डेरिवेशन दा डिस्कस नहीं करते बट पहला आपां इहदे बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेने हैं कि R की है ओमेगा की है सिग्मा की है। ठीक है सब तो पहला जो सिग्मा है वो तो इससे यूनीफॉर्म सरफेस चार्ज है कि इस जो अपने कोल ये स्फीयर है ਇਹਦਾ सरफेस के उपर कितना चार्ज है यूनीफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा। म्यू नॉट ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है परमीएबिलिटी ਹੁੰਦੀ है। R इस स्फीयर ਦੀ ਆਪਾਂ रेडियस लेके चलने हैं कैपिटल R इस स्फीयर की रेडियस है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। सपोज जो ये अपने कोल स्फीयर है ते ये अपने कोल मैग्नेटाइजेशन भी है इससे ते ये अपने कोल रोटेट कर रहा है V वेलोसिटी दे नाल घूम रहा है ये स्फीयर। अगर V वेलोसिटी दे नाल घूम रहा है तो अपने कोल इहदी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होएगी बिकॉज 3D शेप है। स्फीयर होंदा है रोटेटिंग है अपने को स्फीयर जो है रोटेटिंग है तो अपने को इसकी एंगुलर वेलोसिटी ही लेके चलांगे बिकॉज जो इसकी एंगुलर पोजीशन है वो हर मोमेंट ते की होएगी चेंज होएगी। ठीक है तो अपने कोल जो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है अपन सारे टर्म्स क्लीयर ने हुण केड़ी टर्म की रिप्रेजेंट कर रही है इसके डेरिवेशंस नहीं करांगे बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लीकेटेड बहुत लेंथी हो जाएगा अपने कोल। तो मैग्नेटाइजेशन अपने कोल R ओमेगा सिग्मा दे इक्वल हुंदी है। व्हाट इज R रेडियस ऑफ स्फीयर व्हाट इज ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। हुण आपां गल करदे हां मैग्नेटिक फील्ड दी। जो मैग्नेटिक फील्ड हुंदा है अगर आपां स्फीयर दे इनसाइड गल करिए मतलब स्फीयर दे अंदर
किसी भी पॉइंट ते आपां गल करिए तो जो मैगनैटिक फील्ड हुंदा है वो अपने कोल किस दे इक्वल हुंदा है 2/3 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर इंटू Z कैप। जो ये Z कैप है इहदा होर कोई काम नहीं है, जस्ट आपां नूं मैगनैटिक फील्ड दी डायरैक्शन दस रहा है। जिस डायरैक्शन दे विच मैगनेटाइजेशन उसी डायरैक्शन दे विच मैगनैटिक फील्ड। अगर आपां इसनूं स्केलर च लिखीए वैक्टर च ना लिखीए तो Z कैप आपां हटा दांगे, तो ये Z कैप आपां नूं सिर्फ मैगनैटिक फील्ड दी डायरैक्शन दस है। 2/3 म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, what is sigma surface charge density, what is omega angular velocity and what is r radius of a sphere। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r omega sigma ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2/3 म्यू नॉट m into Z कैप। ठीक है, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ZR ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਟੇਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਡਾਈਪੋਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब इंटू 2 cos थीटा r कैप प्लस sin थीटा कैप। ये उदों हुंदा जदों स्फीयर रोटेट कर रहा है तो उसकी एंगुलर पोजीशन ते आर कैप जो हुंदा वो विद रिस्पैक्ट टू टाइम की हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उत्थे अपने कोल मैगनैटिक जो डायपोल दे मैगनैटिक फील्ड दी वैल्यू हुंदी है, तो डायपोल दे मैगनैटिक फील्ड दी वैल्यू होगी। बट हुण जो इत्थे m है स्मॉल m ये की है, ये है अपने कोल उस डायपोल दा मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट। मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट जो हुंदा है स्फीयर दा किस दे इक्वल हुंदा है 4/3 पाई सिग्मा ओमेगा r दी पावर 4 इंटू Z कैप। मतलब जिस डायरैक्शन दे विच मैगनेटाइजेशन मैगनैटिक डायपोल मूवमेंट भी उसी डायरैक्शन च हुंदा है। भी आपां नूं पता होना चाहिए कि मैगनेटाइजेशन वाली डायरैक्शन च ही डायपोल मूवमेंट हुंदा है ते उसी डायरैक्शन च फील्ड दी वैल्यू हुंदी है। ठीक है, तो अपने कोल इनसाइड दी स्फीयर दी गल होगी आउटसाइड दी स्फीयर, बट जो इत्थे स्मॉल m सी उसदी वैक्टर की उसदी वैल्यू की है 4/3 पाई सिग्मा ओमेगा r दी पावर 4। हुण आपां नूं पता है भी जो r ओमेगा सिग्मा है ये तां अपने कोल मैगनेटाइजेशन स्मॉल कैपिटल m दे इक्वल हुंदा है, तां आपां एक r क्यूब नूं अलग लिख लिया, सिग्मा ओमेगा कैपिटल r नूं की पुट करता आपां इस नूं आपां पुट करता कैपिटल m, तां इत्थे अपने कोल आ गया 4/3 पाई r क्यूब इंटू कैपिटल m इंटू Z कैप। ਤਾਂ इस स्मॉल m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ म्यू नॉट अपॉन 3 m r क्यूब अपॉन r क्यूब इंटू 2 cos थीटा इंटू r कैप प्लस sin थीटा इंटू थीटा कैप। तो अपने कोल जो स्मॉल आर है ये की है, स्मॉल आर अपने कोल जिस पॉइंट ते आपां मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं आउटसाइड दी स्फीयर उसकी डिस्टेंस है, मीनस आपां स्फीयर दे बाहर किसी पॉइंट ते फाइंड आउट कर रहे हैं तो अपने कोल आर उसकी डिस्टेंस है सेंटर तो। कैपिटल आर की है रेडियस ऑफ दी स्फीयर। ते हुण अगर आपां एट सरफेस कढना होवे एट सरफेस फाइंड आउट करना होवे तां इस आर नूं आपां Z पुट करके एट दी सरफेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं मैगनैटिक फील्ड दी वैल्यू। तो ये अपने कोल कुछ मेन पॉइंट्स ने कुछ मेन फॉर्मूलाज ने जो इस टॉपिक के नाल रिलेटेड आपां नूं चाहिए ने। अगर किसी नूं इसकी डेरिवेशन करनी है तो वो डेरिवेशन भी कर सकता है, बट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सैप्ट्स ने वो मैं इस दे विच कवर करवाती। हाँ जी, नैक्सट जो टॉपिक अपने सिलेबस दे विच मैंशन है वो है फेरोमैगनैटिक मैटीरियल्स। बट फेरोमैगनैटिक मैटीरियल्स दे नाल नाल आपां डायामैगनैटिक ते पैरामैगनैटिक मैटीरियल्स भी डिस्कस कर लैंदे आ। तां अपने कोल 3 टाइप दे मैटीरियल्स डिस्कस करांगे, डायामैगनैटिक, पैरामैगनैटिक ते फेरोमैगनैटिक। तां इन्हां दे नेम तो ही क्लीयर हो रहा है कि इन्हां नूं आपां मैगनैटिक फील्ड दे नाल रिलेट करके एक्सप्लेन करांगे। तां जिहड़े डायामैगनैटिक मैटीरियल्स वो हुंदे ने जिन्हां नूं अगर आपां मैगनैटिक फील्ड दे विच प्लेस करिए, कोई भी मैगनैटिक फील्ड है उसदे विच अगर आपां इन्हां डायामैगनैटिक मैटीरियल्स नूं प्लेस करिए तां इह मैगनेटाइज होणगे बट इन दी डायरैक्शन ओपोजिट टू दी मैगनैटिक फील्ड की। जिस डायरैक्शन च मैगनैटिक फील्ड है उस ओपोजिट डायरैक्शन दे विच मैगनेटाइज होणगे। या फिर आपां इह भी कह सकते हैं कि जो
ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰਿਪੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਰਿਪੈਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਪਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਬਿਸਮਥ, ਵਾਟਰ, NaCl, ਹੀਲੀਅਮ, ਆਰਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਫੀਬਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਕੋਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਮੇਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੱਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਇਰਨ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ, ਮਰਕਰੀ, ਐਲਨਿਕੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਇਹ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਫਟ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਤੇ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੌਫਟ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਰਡ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਇਵਨ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਰਤਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਲਨਿਕੋ। ਐਲਨਿਕੋ ਇੱਕ ਐਲੋਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਕੋਪਰ, ਕੋਬਾਲਟ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਨਿਕਲ ਐਂਡ ਆਇਰਨ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲੋਏ ਹੈ ਐਲਨਿਕੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਫੈਰੋਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ। ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਲਿਆ, ਉਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ H ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣ ਗਿਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਧੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ the phenomenon of
ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਫ I ਐਂਡ B ਬਾਈ H, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ H ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ B ਤੇ I ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਫ I ਐਂਡ B ਬਾਈ H ਵੈਨ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ B ਔਰ I ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ H ਦੇ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ H ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H 0 ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ B ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ B 0 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਾਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ OA ਪਾਥ ਕਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, OA ਪਾਥ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I ਜਾਂ B ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਜਾਂ I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ OA ਆਫਟਰ ਪੁਆਇੰਟ A देयर इज नो इंक्रीज इन B और I, B और I ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OA ਕਰਵ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਘਟਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ H ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, 0 ਕਰਤਾ। H ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ H0 B0 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ H ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਕੀਤਾ ਤਾਂ B 0 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਪਾਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਿਸ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਾਂ A B ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ H ਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਕਰਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ OB ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। OB ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ। OB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 0 ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ 0 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ 0 ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸੀ ਮਤਲਬ B ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ BC ਉਹ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੋਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ C ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ C ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ OC ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ। OC ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ। ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਇਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ 0, ਮਤਲਬ B ਨੂੰ 0 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਪਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ। OB ਕੀ ਸੀ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਤੇ OC ਕੀ ਹੈ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੋ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ 0 ਹੋਗੀ।
ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਵਰਸ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਅਗੇਨ 0 ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਨ 0 ਹੋ ਗਈ। ਬੀ ਤਾਂ ਨੋਨ 0 ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਚ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ 0 ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਈ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਰੈਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਐਚ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀ ਤੇ ਆਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਆਫ ਲੈਗਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਫ ਆਈ ਔਰ ਬੀ ਬਾਈ ਐਚ ਵੈਨ ਸਪੈਸੀਮਨ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਡ ਟੂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ 0 ਕਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਹਜੇ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰਗੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ। ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਲ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਚ ਡੀ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਨ ਇੰਟੂ ਟੀ ਜੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਵਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ એનર્ਜੀ ਲੋਸ, ਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ ਇੰਟੂ ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ, ਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ, ਐਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਟੀ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ VANT। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ N ਇੰਟੂ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ NT ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ VNT HDB ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। HDB ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਹਿਸਟੀਰੀਸਿਸ ਕਰਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟਸ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਤੇ ਕੋਰਸਿਵਿਟੀ ਲੋ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਸੁਟੇਬਲ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਥਰਡ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।